তারপরে design of non-inventory joint. Screw জিনিসটা কি জানা আছে? Fastener. 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 Chapter 8. Screw, fasteners, and the design of non-permanent joint. Fasteners. Fasteners. So fasteners টা কি স্যার? Fasteners টা কি? Fastener হলো জয়েন্ট, দুইটা ইসের মধ্যে জয়েন্ট দেওয়ার জন্য ফাস্টনারটা ইউজ হয়। ঠিক আছে, ওই জয়েন্টটা পার্মানেন্ট হয় না, বাকি নন পার্মানেন্ট হয়। রিভেট টাইপের একটা, এই যে ফাস্টনার্স। ফাস্টনার্স বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ওয়াশার চিনেন? ওয়াশার? জি স্যার, ওয়াশার চিনি স্যার। লিক প্রুফ করার জন্য কি ইউজ করে? এই যে যেগুলো হলো ওয়াশার। এই যে এগুলো হলো ওয়াশার। অনেক সময় threaded fasteners. স্যার ফাস্টনার কি তাহলে আমরা বলতে পারি বাংলায় নাটটাকে বোঝায়? হ্যাঁ, মানে ফাস্টনারটা কি তাহলে বাংলায় নাট যেটা বলি আমরা, নাটকে ফাস্টনার বোঝায় ইংলিশে? এরকমই। কারণ এখানে তো স্যার থ্রেডেড না ফাস্টনার লেখা, তার মানে ওই নাটটাকে বোঝায়। ও, নাট বল্টু দুটো মিলে ফাস্ট। আচ্ছা, আর শুধুমাত্র বোল্টকেও ফাস্টনার্স বলা যায়, নাট না। মানে এগুলোর কমন নাম হলো ফাস্টনার্স। বিল্ডিং এর মতো। মানে এটা হলো আপনার ফাস্টনার্স বলতে
যেটা জোড়া দেয়, নাট বোল্ট হইতে পারে, নাট বোল্ট ছাড়া হইতে পারে। জেনারিক নেম, এই যে সবগুলি ফাস্টেনার্স। ফাস্টেনার্স না, ফাস্টনার্স, ফাস্টনার্স। তাহলে আজকে আমরা দেখবো যে স্ক্রু, ফাস্টনার্স এন্ড দ্য ডিজাইন অফ নন পার্মানেন্ট জয়েন্ট। যে সমস্ত জয়েন্ট গুলো পার্মানেন্ট না, নন পার্মানেন্ট, খুলে ফেলা যায় চাইলে। এটা দিয়ে thread standard and definition, mechanism of power screw, threaded fasteners, joints, bolt strength, tension, bolt joints, screw বলা যায়। ভিডিও দেখেন। Thread terminology. What is a thread? A screw thread, often shortened to the thread, is a helical structure used to convert between rotation, linear movement, or force. A screw thread is a ridge wrapped around a cylinder or cone in the form of a helix. What are external threads and internal threads? Threads that are present on the bolts, studs, or screws are called external threads. এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল থ্রেড। এটা না হলো বোল্ট, এটা না হলো স্ক্রু, এটা না হলো স্টাড। স্যার ওই পাশেরটার নাম কি স্যার? ওইটার নাম এটা স্ক্রু, এটা স্টাড। স্টার্ট। আর পরেরটা স্যার ওটা কোনটা স্যার? স্টার্টের লরেরটা স্যার? এটা বোল্ট, বোল্ট। বোল্ট। আচ্ছা, তার মানে স্যার বোল্টের এক পাশে খালি একটা থ্রেড থাকবে না, স্টার্টের দুই পাশে থ্রেড থাকে। হ্যাঁ, স্টারের দুই পাশে থ্রেড থাকে, বোল্টের এক পাশে থাকে, আর স্ক্রু একটু চিকন হয়। স্ক্রু এটা অনেক সময় পেনিট্রেশন ক্ষমতা ভালো, আমরা ইউজ বিল্ডিং এ অনেক সময় ইউজ করি, কাঠের মধ্যে ইউজ করা হয়। আর বোল্ট ইউজ করতে নাট প্রয়োজন হয়, এই আর স্ক্রু ইউজ করতে নাট প্রয়োজন না হইতে পারে। Threads. On the other hand, the treads which are present on the inside of the nuts are called internal threads. When researching different types of screw threads, you will encounter some basic terms. Let us understand these terms. এটা হচ্ছে ইন্টারনাল থ্রেড, এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল থ্রেড। ভেতরের থ্রেড থাকলে এটা হলো ইন্টারনাল থ্রেড। Nominal diameter. The diameter of this shaft on which the screw is cut is called the nominal diameter. এই যে শ্যাফট, যেটা এই শ্যাফটের যে ডায়ামিটার, এটাই হচ্ছে নমিনাল ডায়ামিটার। Crest. The crest of a thread is the projecting part of a thread, whether internal or external. For the external thread, we call this part the crest. For the internal thread, we call this part the crest. Flank. It is the surface joining the crest and root. Root. The root is the bottom of the groove between these two surfaces of the thread, whether internal or external. For the external thread, this is the root of the thread. For the internal thread, this is the root of the thread. Major diameter. For external thread, the major diameter of a thread is the diameter of the imaginary coaxial cylinder that just touches the crest of an external thread.
For internal thread, the major diameter of a thread is the diameter of the imaginary coaxial cylinder that just touches the root of an internal thread. Minor diameter. For external thread, the minor diameter of a thread is the diameter of the imaginary coaxial cylinder that just touches the root of an external thread. For internal thread, the minor diameter of the thread is the diameter of the imaginary coaxial cylinder that just touches the crest of an internal thread. Effective diameter, or pitch diameter. The effective diameter is halfway between the major and minor diameters. It is the mean diameter between the major and the minor diameter of the screw thread. It is the diameter where the thickness of the thread and the space between two threads are equal. For accurate measurement of this diameter, it requires specialized equipment. Pitch. The pitch is the distance between two identical threads. Thread angle. The thread angle of a screw is the included angle between the thread flanks. Helix angle. The helix angle is the angle between the helix of the thread and a line normal to the axis of rotation. Depth of screw. The distance between the crest and the root of the thread measured normal to the axis. I hope you have understood screw thread terminology. It takes lots of effort to make such informative videos. You can help a DTW learn to make more videos by joining my channel and contributing to developing more such videos. Your support will help me to make more educational videos. Another way of helping my effort is by sharing my videos with your friends. Thank you. ঠিক আছে आज डिस्कस करेंगे थ्रेड टर्म्स और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में जो हमारे थ्रेड्स होते हैं जो স্যার ইংলিশ দেন স্যার হিন্দি শুনে লাভ নাই ऊपर होते हैं नट के अंदर होते हैं थ्रेड उसकी স্যার ইংলিশ ভিডিও দেন স্যার এত ইংলিশ লিসেনিংটা হিন্দি পারবে বোঝেন না হিন্দি শুনি না স্যার দরকার নেই হিন্দি আচ্ছা কারণ ইংলিশটা শুনলে কিছুটা হলে উপকার হইব দেখেন এই যে চিত্রটা ভালো করে দেখেন এই ফিগারের মধ্যে মেজর ডায়া তারপর মাইনর ডায়া তারপর পিচ ক্রেস্ট রুট এই জিনিসগুলো কি দেখা যায় জি স্যার দেখা যায় স্যার ভালো করে দেখছেন এই অ্যাঙ্গেলটা থ্রেড অ্যাঙ্গেল এটা ক্রেস্ট এই পয়েন্টগুলো রুট এটা হচ্ছে পিচ সেম জিনিসের মধ্যে দূরত্ব পিচ
থ্যাংক ইউ। স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা স্যার। স্যার আপনি এই যে মানে একটা জার্নাল পেপার পাবলিশ হতে স্যার আপনার 6 মাস সময় লাগে পাবলিশ সাবমিটেড থেকে শুরু করে একেবারে পাবলিশন পর্যন্ত। তো স্যার এগুলোর নিউজ আপনারা মানে কোনো ওয়েবসাইট আছে যে আমাদের বর্তমান আমি দেখছি একটা ওয়েবসাইট একাডেমি এরকম একটা যেখানে অনেকগুলো লিস্ট করা আছে যে আপকামিং জার্নাল পাবলিকেশনের জন্য। তো এখন কথা হলো আমাদের যে দিয়েছে জার্নালগুলো খুব বেশ একটা ভালো মানের হয় না, তো কিভাবে সিলেক্ট করেন কোন জার্নালে কিভাবে প্রকাশ করা যায়, বা পেপার যদি আপনার 2-3টা থাকে রেডি করা কিভাবে সিলেকশন? কারণ একটা পেপার এক জায়গায় সাবমিট করলে তো এটা আরেক জায়গায় সাবমিট করা যায় না, তখন আরেকটা সাবমিট করতে আরেক জায়গায়, ঠিক না? ঠিক আছে। এগুলো স্যার কোথা থেকে মানে এই খোঁজ খবরটা বা আপডেট ও নোটিফিকেশন গুলো কোথা থেকে কিভাবে কালেক্ট করবেন? কোনো ওয়েবসাইট আছে কিনা এরকম? ওয়েবসাইট নাই, একটা ওয়েবসাইট আছে, এটা হচ্ছে methalino.com। ম্যাথালিনিও। আর একটা কথা স্যার, একটা টেকনিক আর কি জানতে চাচ্ছি, সেটা হলো হাতে যত সময় কম এর ভিতরে পাবলিকেশন বাড়ানো যায় এরকম কোন টেকনিক আপনার কাছে আছে জানা? যে আমার পেপার 4টা রেডি করা আছে, 4টা রেডি পেপার পাবলিশ করতে যাচ্ছি, হোক যে কোনো জার্নালে হোক, মানে পাবলিকেশন দরকার। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার, মানে মানে বাড়াবো আর কি সময়, 1 বছরের ভিতরে আমি যদি 4টা পেপার পাবলিশ করবো, তো কিভাবে করা যায়, কিভাবে মানে কোন বইতে আগাইলে দ্রুত পাবলিকেশন করা যায় বা পাবলিকেশন করা যায় মোট কথা হলো। জার্নাল যদি টার্গেট হয়, কনফারেন্স না, সরি কনফারেন্স জার্নাল না, জার্নাল তো অনেক দিয়া সময় বেশি, কনফারেন্স। জার্নাল একটা আছে, আর একটা হলো কনফারেন্স। টার্গেট ভালো কনফারেন্স হয় তাহলে ওটার মর্যাদাও জার্নালের কাছে আছে। কনফারেন্স প্রসিডিংস পাবলিশ হয়, যেমন আইএমইসি, তারপর IEEE, এগুলো ভালো ভালো। আর আরেকটা ডুয়েটে আছে জুন মাসে কনফারেন্স, এটার লাস্ট ডেট হলো 15ই মার্চ। সাবমিশন আচ্ছা দেখেন এখানে
যে থ্রেডটা দেখা যাচ্ছে এটা মেজর ডায়া কোনটা? এই উপরের যে ডায়াটা এটা হচ্ছে মেজর ডায়া। মাইনর ডায়া কোনটা? এই যে রুট থেকে রুট পর্যন্ত যে ডায়া এটা হচ্ছে মাইনর ডায়া। মেজর ও মাইনর একটা হচ্ছে পিচ ডায়ামিটার। এটা মাঝখান দিয়ে যাবে এই ডায়ামিটারটা। নাম হচ্ছে পিচ ডায়ামিটার। থ্রেড অ্যাঙ্গেল যেটা এটাকে 2 আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উপরের চূড়াটাকে বলা হয় ক্রেস্ট, আর ভেতরে যেটা উপত্যকার মতো ওইটাকে বলা হয় রুট। এখানে আরো সুন্দর করে আরো ডিটেলস দেওয়া আছে এক্সটার্নাল থ্রেডের মাপটা কিরকম। যদি এখানে সবগুলোই মানে সুচালো মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু সুচালো না। এই যে এরকম উপরে কাটা আছে, খুবই সামান্য পরিমাণ অংশ কাটা আছে। এই যে পি হচ্ছে পিচ, পি হচ্ছে আপনার পিচ। এটা পি অনুযায়ী পি এর 4 ভাগের 1 ভাগ, পি এর 8 হ্যাঁ ভাগের 1 ভাগ, এটা পি এর 4 ভাগের 1 ভাগ করে আর কি যতটুকু জায়গা হ্যাঁ, আছে পি এর 8 ভাগের 1 ভাগ হলো এটা, আর নিচেরটা হলো পি এর 4 ভাগের 1 ভাগ। হ্যাঁ, আরেকটা এটা থ্রেড দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? এখানে আরেকটা এটা কি থ্রেড জন্য আসতে স্থায়িত্ব পারে। বাড়ানো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্থায়িত্ব বাড়ানো এবং আরেকটা থ্রেড জন্য এখানে বসতে পারে। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এরপরে এই যে এইচ এর সাথে পি এর সম্পর্ক আছে। এরপরে এই যে এখানে আপনার দেওয়া আছে এই টেবিলগুলোতে, মেজর কত, পিচ কত, এরপরে হচ্ছে যে মানে এটার টেনসাইল স্ট্রেস কত হবে, এরিয়া মাইনর ডায়ামিটার এরিয়া কত, কোর্স পিচ সিরিজ, ফাইন পিচ সিরিজ। এরপরে হলো যে ইউএনসি, ইউএনএফ এই ধরনের যে স্ক্রুগুলা, ইউএনসি ইউএনএফ এটা উপরে লেখা আছে। ইউনিফাইড থ্রেড series in common use UN or UNR. UNRF by FR. এরপরে ই থ্রেড আছে, স্কোয়ার থ্রেড আছে, স্কোয়ার থ্রেড অর্থাৎ এই যে এখানে p/2 এটাও p/2। আর একটা হলো একমি থ্রেড। একমি থ্রেড অ্যাঙ্গেলটা 29 ডিগ্রি হয়ে থাকে, 29 ডিগ্রি। 29 ডিগ্রি হলে এটাকে আমরা একমি থ্রেড বলতে পারি, ACME। দ্য মেকানিজম অফ পাওয়ার স্ক্রু, এটা বলা হয় পাওয়ার স্ক্রু। এটাই খুঁজতেছিলাম তখন থেকে। বড় ধরনের একটা স্ক্রু, বিশাল বড়। এই সমস্ত স্ক্রু দিয়ে আপনার গাড়ি টাড়ি তোলা হয় বা এরকম ভারী ভারী জিনিস তোলা হয়, এটা বলা হয় পাওয়ার স্ক্রু। পাওয়ার স্ক্রু কোথাও দেখছেন? না স্যার, দেখি নাই। অ্যানিমেশন দেন স্যার। Screw jack is a
jack, also known as a worm screw jack, is a এটাকে অনেক device সময় ওয়ার্ম স্ক্রু জ্যাকও বলা হয়। to convert এটা অনেক স্পিডে ঘুরলে এটার সাথে যেটা থাকে ওটা খুব আস্তে আস্তে ঘুরে। linear motion ওয়ার্ম পিনিয়ন এটা, utilizes হ্যাঁ ওয়ার্ম পিনিয়ন গিয়ারের ক্ষেত্রে আছে, ওয়ার্ম পিনিয়ন আছে, আবার পাওয়ার স্ক্রু আছে, দুইটাই আছে, কিন্তু ওয়ার্ম পিনিয়ন দেখতে একটু অন্যরকম। ওয়ার্ম এটা ওই পিনিয়নটা কাজ হলো একই, হ্যাঁ কাজ একই। হ্যাঁ কাজের, ওয়ার্ম পিনিয়ন, হ্যাঁ ওয়ার্ম পিনিয়ন মনে হয় হরিজন্টাল মানে মানে রেসিপ্রোকেটিং এটারে বাইরে করে, সার্কুলার করে, মানে রোটেশন করে নাকি, হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ঘুরে এক জায়গা ওয়ার্ম থেকে আরেক জায়গায় যায়। হ্যাঁ ওয়ার্ম পিনিয়ন বা ওয়ার্ম গিয়ারের কাজ হলো গিয়ারটাকে অনেক বেশি রিডাকশন করা। যেখানে আপনি গিয়ার রিডাকশন অনেক বেশি প্রয়োজন সেখানে ওয়ার্ম পিনিয়ন বা ওয়ার্ম গিয়ার ইউজ করা হয়। এটার প্রিন্সিপাল এটার মতোই অনেকটা। property of a screw thread, providing a mechanical advantage, which means that it can be used এটার সাথে একটু পার্থক্য আছে, দেখেন এখানে এই জিনিসটা ঘুরতেছে, এই যে এই জ্যাকটা ঘুরতেছে, to amplify এই জ্যাকের সাথে হলো যে জিনিসটা লাগানো, এই যে আপনি অ্যাশ কালার বা ওই যে একটু খয়েরি কালার একটা জিনিস লাগানো, ওইটার সাথে হচ্ছে স্ক্রু লাগানো, স্ক্রুর সাথে ডিরেক্টলি লাগানো না। এই এক নাম্বার জিনিস ঘুরলে এই খয়েরি কালার জিনিসটা ঘুরে, খয়েরি কালার জিনিসটা খালি ঘুরবেই কিন্তু উপরের নিচে আসবে না, কিন্তু স্ক্রু যেটা সেটা হলো উপর নিচে যাবে। force. The rotary movement can be supplied manually or thanks to the help of hydraulic or pneumatic motors, or thanks to electric motors like the induction motor. Of the worm screw jack, we will see in detail the structure of its screw head. We will show the differences between the translating screw jack and the rotating screw jack. And we will explain where the screw jack is used. A worm screw is the essential worm feature of a screw jack. Here, we can distinguish its main diameters, the thread elements, the pitch, which is the distance between two threads, and the thread angle. We can notice that this type of screw is a helical structure used to convert between rotational and linear movement or force. This is the pitch of the helix, while this is the tilt angle of the helix. In this section, we can clearly see the angle of the helix that determines the number of teeth of the screw, which are called cogs. Having a wide helix অ্যাঙ্গেল, the worm এই বেঁকে থাকে যে সোজা অ্যাঙ্গেলের সাথে যতটুকু বেঁকে, যত ডিগ্রি বেঁকে আছে the screw ওটা হচ্ছে আপনার has হেলিক্স a অ্যাঙ্গেল। small number of cogs. It is called worm screw because its rotary motion has the sole purpose of being transmitted, like in every gear wheel. The worm screw meshes with a worm gear. These two elements are also called the worm screw and worm wheel. This Worm screw and worm can wheel. reduce rotational speed or transmit higher torque. Let us remember that the torque is the tendency of a force to cause or change the rotational motion of a body about its axis. Worm screw and gear arrangement has a high transmission ratio, which depends on the thread angle of the screw and the number of teeth of the worm gear. The screw transmits the rotary motion to the worm gear. Usually, this motion can only be transmitted from the screw to the worm gear and not the other way around. However, there are some arrangements where the screw and the worm gear have such a thread angle that allows the worm gear to drive the screw. The mechanical efficiency represents the measure of the effectiveness with which the mechanical components perform without losing energy. It is inversely proportional to the efficiency. In fact, when the
the efficiency is less than 50%, and when the helix angle is equal to or less than the angle of friction, the mechanism will be irreversible and it can only be driven by the worm screw. The worm gear mechanism usually has low efficiency. That's because there are many contact areas. Plus, the sliding motion creates friction between the gears. For this reason, screw jacks have a high wear rate. To overcome this, special combinations of steel and bronze are used during the production process so that only the bronze parts of the worm gear mechanism can be replaced. Jacks. The translating screw jack and the rotating screw jack. The translating screw jacks are the most commonly specified jacks. With this design, a driven worm acts on an internal worm gear, which in turn drives a lead screw. The lead screw translates through the body of the screw jack. For this reason, it is necessary to have free space on both sides of the jack. The end of the lead screw is fixed to the structure that needs to be moved linearly. In this way, the lead screw is prevented from rotating with the worm gear. In the rotating screw jacks instead, when the worm shaft is rotated, the lead screw rotates in the body of the screw jack at the same rate as the worm gear. When the lead screw is rotating, a nut translates through it, providing linear. দুই ধরনেরই থাকে, একটা হলো যে এই যে যেটা জ্যাক যেটা সেটা আপনার রোটেট করবে না, আর একটা হলো যে রোটেট করবে। যেমন আগেরটা আমরা দেখলাম এটা রোটেট করে নাই, এটা হচ্ছে রোটেট করবে বা করতেছে। Motion. In this case, it is necessary to have free space only on one side of the jack. The nut must be fixed to a structure that prevents it from rotating with the screw. A screw jack can be used individually or in a screw jack system configuration. Multiple screw jacks, in fact, can be linked together mechanically or electrically using couplings, drive shafts, gearboxes, and bevel gears, all driven by a single common motor. This allows the creation of real lifting systems designed to work in perfect unison, even in the presence of non-uniform distributed loads. Continuous improvement in motion control systems have led the screw jack to be a qualified device for the regulation of nano-precision motion control. Here
several screw jacks is necessary inside this automobile assembly plant during the engine installation. The engine represents a non-uniform distributed load, so it needs the right lifting system to be precisely positioned inside the car. More than 10 years in industrial supplies have led GIS to become a qualified partner for some of the most important screw jack manufacturers, offering a wide range of different screw jack types in its catalog. Historically, the mechanical screw control system along rivers and streams. These devices were designed specifically to lift and lower the sluice gates, and they were manually operated. Today, however, each gate is equipped with an electric motor, thanks to bevel gears, This motor is able to transmit the motion to a two-set screw jack lifting mechanism, which converts the rotary motion into linear motion. The gates, in fact, by moving up and down, allow the control of water level and flow rate in rivers and canals. The relatively small size of screw jacks makes them suitable to be used in many portable lifting devices, like this mobile roll lifters. Finally, if you found this video useful, let us know by leaving a comment and subscribing to our YouTube channel. এই হলো অবস্থা। তো এটা ওই যে এরকম একটা জ্যাক স্ক্রু। তো এই জ্যাক স্ক্রু এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্স আছে, হেলিক্স অ্যাঙ্গেল আছে একটা, এই যে এরকম একটা হেলিক্স অ্যাঙ্গেল, এই যে এই জায়গা থেকে হেলিক্স হয়ে গেছে, এই যে এরকম হেলিক্স ত্রিভুজ পাওয়া যায় আর কি একটা, ওই ত্রিভুজটা হলো এটা। এই জিনিসটা হলো আপনার লিফটিং এর সময়, মানে উপরে উঠানোর সময় লোড, আর এটা হচ্ছে নিচে নামানোর সময়। আপনারা আমি বলবো যে একটু কিভাবে মানে নিজস্ব ভাবে এই যে অ্যানালাইসিসটা করবেন। উপর থেকে একটা ফোর্স এফ কাজ করতেছে, এটার সাথে তার বিপরীত দিকে যেহেতু এটা অ্যাঙ্গেল করা, এই জন্য এখানে তার বিপরীত দিকে এন নরমাল ফোর্স কাজ করতেছে অভিলম্ব বরাবর। এফ ফোর্সটা হলো আপনার উপরে যে ইটা রাখছে, উপরে যে লোডটা দিচ্ছে, ওই লোড ওইটা হচ্ছে এফ। সেটা আপনি গাড়ি রাখেন আর যাই রাখেন, ওটার একটা ভর আছে। এই উপরে উঠানোর সময় ফ্রিকশন ফোর্সটা নিচের দিকে কাজ করে, এই জন্য এটা নিচের দিকে দেখানো হয়েছে। আর নিচে নামানোর সময় ফ্রিকশন ফোর্সটা উপরের দিকে কাজ করে, এই জন্য এটা নিচ থেকে উপরের দিকে দেখানো হয়েছে। আর পিআরটা হচ্ছে এই ফোর্সটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফোর্স। পিআর হচ্ছে যে জ্যাক স্ক্রুটা যেন আবার উপরে গাড়ি তুলতে যায়, নিজে গাড়ি স্লাইড খায় পুরো মানে নিচে নেমে না যায় আর কি, ফ্রিকশন কম হওয়ার কারণে। এটা একটা সাফিসিয়েন্ট ফোর্স এখানে দেওয়ার লাগে। এই ফোর্সের কারণে এই যে ফ্রিকশন ফোর্সটা ব্যালেন্স হয়, নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। পিআর হচ্ছে আপনাকে যেই ফোর্সটা দেওয়া লাগতেছে, এটাই হচ্ছে আপনার যান্ত্রিক দক্ষতা আর কি। উপরে তো ফোর্স অনেক তুলো লাগতেছে, কিন্তু আপনাকে দেওয়া লাগতেছে হচ্ছে পিআর উপরে ওঠানোর সময়, আর নিচে নামানোর সময় দেওয়া লাগতেছে পিএল, এই পরিমাণ ফোর্স পিএল। আমরা যদি এখানে একটু মেকানিক্স খাটাই বা ইকুয়েশন ব্যালেন্স করি, এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর ফোর্সের সমতা বিধান করি, তাহলে যে এরকম দুইটা ইকুয়েশন পাবো। এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই ইকুয়েশন গুলো পাবো। পাইলে পরে পিআর, যেটা আমাদের বললাম যে ইম্পর্টেন্ট, এই পিআর উপরে উঠাইতে আমার কি পরিমাণ ফোর্স লাগবে বা আমার মোটরে কি পরিমাণ ফোর্স লাগবে, আর নিচে নামাইতে গেলে আমার এখানে কি পরিমাণ ফোর্স লাগবে, সেটারই একটা ইকুয়েশন আমরা এখান থেকে পাইলাম। এটা পিআরটা উপরে উঠাইতে ফোর্স, পিএলটা নিচে নামাইতে ফোর্স।
টর্ক 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 হলো পি এবং dm/2 এটা গুণফল, যে কোনো এটা এই যে উপর উঠাইতে যে যে ফোর্স লাগে ওটার সাথে dm/2 গুণ করলে আমরা tr পাবো, উপর উঠানোর জন্য যে টর্ক, আর নিচে নামানোর জন্য যে টর্ক tl, এটা হচ্ছে fdm/, এই জিনিসটা। এখানে ল্যামডা, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ল্যাম্বডা, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আপনার ল্যাম্বডা, ল্যাম্বডা। এখানে একটা জিনিস বলছে যে পাই fdm is greater than l হওয়া লাগবে, বা f is greater than 10 ল্যামডা হওয়া লাগবে। এর কারণ কি? কারণ হলো ফ্রিকশন ফোর্সটা যদি কম হয়, মানে সারফেস যদি খুব বেশি তেলতেলা হয়, তাহলে কি প্রবলেম হয় বলতে পারবেন? সারফেস বেশি যদি পিছলা হয়, স্মুথ সারফেসটা, এনার্জি বেশি লাগবে স্যার, শক্তি বেশি লাগবে। এনার্জি বেশি লাগবে না, এনার্জি বেশি কম ওইটাও বিষয় না, প্রবলেম যেটা হবে সারফেস যদি বেশি তেলতেলা হয়ে যায় বা বেশি পিছলা হয়, তাহলে আপনি ভারী জিনিস তুলতে যাবেন, দেখবেন যে আস্তে 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 এটা অটোমেটিক নিচে নেমে পড়তেছে, মানে তুইলে এটা উপরে আর আটকে থাকবে না, ফোর্স পি আর সরাই নিলেন, দেখবেন যে ওটা অটোমেটিক নিচে নামা শুরু করছে। বেশি পিছলে হলে কি প্রবলেম? নিচে নেমে যাবে আর কি স্যার, তুলে রাখা যাবে না জায়গা মতো। মানে এটাকে তুলে ধরে যে রাখা, এটা রাখা যাবে না, অটোমেটিক্যালি নিচে নেমে যাবে। এই জন্য ফ্রিকশন ফোর্সের মানটা 10 ল্যামডা এই ভ্যালুর চেয়ে একটু বেশি হওয়া লাগবে। যদি f0 হয় তাহলে টি নট এর মানটা এরকম হয়। এখন এটা দিয়ে ইফিসিয়েন্সি পাওয়া যায়। আবার ইফিসিয়েন্সিটা হলো যে টি নট মানে কোনো নাই, ফ্রিকশন নাই, তাহলে যে টর্কটা লাগে, টি আর হচ্ছে আপনার হলো এখানে ফ্রিকশন আছে, তাহলে যে টর্কটা লাগবে টিআর, এই যে এটা হলো টিআর, প্রেস করতে যে টর্কটা লাগে। এটা হচ্ছে টি নট হচ্ছে যে কোনো ফ্রিকশন ফোর্স না, একদম মনে করেন যে পিছলা তেলতলা, তাহলে তো ফোর্সটা কম লাগবে যেহেতু বেশি পিছলা। আবার পিছলা হলে সমস্যা তো বললামই, কিন্তু বাস্তবে তো এত পিছলা থাকে না, বাস্তবে তো একটু ফ্রিকশন লাগেই। ফ্রিকশন যদি থাকে কোনো কারণে, তাহলে তার ইফিসিয়েন্সিটা কিছু কমে যায়, দক্ষতার কিছু কমে। এটা দুই ইকুয়েশনের অনুপাত দিয়ে, অর্থাৎ টি নট বাই টি আর, এই দুইটা অনুপাত দিয়ে এটা পাওয়া যায়।
এই হলো ম্যাথ। টিসি, টিসিটা কি? যদি কলার থাকে, যে এরকম যদি কলার থাকে, হ্যাঁ এরকম কলার যদি থাকে, তাহলে সেই কলারও তো একটা ফ্রিকশন থাকবে। সেই ফ্রিকশনটা হলো কোএফিশিয়েন্ট অফ কলার ফ্রিকশন এফসি। তো টিসিটা হলো এফ ইনটু এফসি ডিসি বাই 2। এফ ডিএম বাই 2 যেরকম, এই টর্কটা ওইরকমই, এফ ডিসি বাই 2। ডিসিটা হচ্ছে কলারের ডায়ামিটার। কলার থাকলে আপনারা কলারের জন্য এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, আর স্ট্রেসের ফর্মুলাটা এটা তো আগে থেকে আপনারা জানেন, T equals to 16T by pi dr cube। এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রেসের ফর্মুলা। কলার দিয়ে ম্যাথ আছে আমাদের। axial stress equals to F by A 4F by pi dr square। এগুলো আপাতত লাগতেছে না। আজকে আমরা একটা ম্যাথ দেখি, পরে আবার অন্যগুলো দেখব। একটা ম্যাথ পুরোটা দেখতে পারবো কিনা। এখানে বলছে যে স্কোয়ার থ্রেড, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। পাওয়ার স্ক্রু has a major diameter 32 millimeter, pitch হলো 4 millimeter। হ্যাঁ, ফিগার 8.4 এটা আছে। 8.4 মানে ওই যে আগেরটা, এই যেটা হচ্ছে 8.4, এই ফিগার 8.4 এরকম দেখতে, বাট এটা হলো স্কোয়ার থ্রেড। Given data F equals to FC সমান 0.08, F বা ফ্রিকশন কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন মান দেয়া আছে, DC কলারের ডায়ামিটার দেয়া আছে 40 মিলিমিটার, ফোর্স দেওয়া আছে 6.4 কিলোনিউটন পার স্ক্রু। প্রত্যেকটা স্ক্রুর জন্য, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, প্রত্যেকটা স্ক্রুর জন্য ফোর্স হলো 6.4 কিলোনিউটন। আপনাকে বের করতে হবে থ্রেড ডেপথ, থ্রেড উইথ, পিচ ডায়ামিটার, মাইনর ডায়ামিটার এন্ড লেট। তারপরে হলো যে কি পরিমাণ টর্ক লাগবে উপরে উঠাতে নিচে নামাতে, এরপরে হলো ইফিশিয়েন্সি কত, তারপর বডি স্ট্রেস কত, টরশনাল স্ট্রেস কত, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কত, এরপরে ভন মিসেস স্ট্রেস কত, এই জিনিসগুলো লাগবে। এখানে এই জায়গায় এই যে থ্রেড ডেপথ, এই যে ফর্মুলা যেগুলো আছে, এই ফর্মুলাগুলো বের করতে হবে। dr equals to d minus p by 2, dr equals to d by t minus p, pitch diameter, major diameter, minor diameter, L equals to np, lead বের করা লাগবে। lead কি বলেন তো? lead লেড মানে হলো যে এক একটা প্যাচে, প্যাচ, এক একটা প্যাচে কয়টা আছে, পিচ হলো 4 মিলিমিটার। ডাবল থ্রেড, এই যে ডাবল থ্রেড যদি হয় মানে দুইটা থ্রেড, এই যে এরকম দুইটা থ্রেড পাশাপাশি বড় হয়ে
মানে এটা তৈরি করছে। দুইটা থ্রেড আছে এখানে, নরমালি তো একটা থ্রেড হয়, অনেক ক্ষেত্রে দুইটা থ্রেডও থাকে, অনেক ক্ষেত্রে তিনটা থ্রেড থাকে, অনেক ক্ষেত্রে চারটা থ্রেড থাকে। যেটা থ্রেড বেশি ওটা স্পিড আবার বেশি, কিন্তু মনে হবে আপনার কাছে যে একটাই। বুঝছেন, এই ফর্মুলা গুলো খুব ইজি। এরপরে যে আপারিং বা উপরে উঠানোর জন্য যে টর্কটা, ওইটাতে মান বসাইলেই আপনি উপরে উঠানোর জন্য টর্কটা পেয়ে যাবেন। টিএল, এল এর যে ফর্মুলা, সেই ফর্মুলাতে আপনি যদি মানটা বসান তাহলে ওই এল এর জন্য পেয়ে যাবেন। এখানে একটা নতুন একটা জিনিস অ্যাড করছে, সেটা হচ্ছে ওই এফসিডিসি জিনিসটা অ্যাড করছে। কারণ হলো যেহেতু স্কলার আছে, কলার আছে, ওয়াশারের মতো যে দেখতে কলার, সো ওইটার জন্য আলাদাভাবে এই জিনিসটা যোগ হয়েছে, এফ প্লাস এফসি প্লাস ডি। এটা হচ্ছে উপরে উঠানোর জন্য, এটা হচ্ছে নিচে নামানোর জন্য। এরপর ইফিসিয়েন্সি ফর্মুলা, এই যেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি ফর্মুলা। এরপরে যে বডি শিয়ার স্ট্রেস ডিউ টু টরশনাল মোমেন্ট টিআর এন্ড আউটসাইড অফ দ্য স্ক্রু বডিজ 16 টিআর বাই পাই ডি কিউব। কিছুক্ষণ আগে এই ইকুয়েশনটা দেখছেন। তারপর নমিনাল স্ট্রেস, একটা হলো বডি শিয়ার স্ট্রেস, ওইটার ফর্মুলা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আর ইকুয়ালস টু 16 টিআর বাই পাই ডি কিউব। এরপর নমিনাল স্ট্রেস, নমিনাল স্ট্রেস মানে নরমাল যে স্ট্রেসটা, সেটাই হচ্ছে নমিনাল স্ট্রেস। এরপর হচ্ছে বিয়ারিং স্ট্রেস, এই ফর্মুলাগুলো এই জায়গায় আছে। এই যেটা হচ্ছে বিয়ারিং স্ট্রেস, এই যেটা হচ্ছে নমিনাল স্ট্রেস। তারপর বেন্ডিং স্ট্রেস, এই যে বেন্ডিং স্ট্রেস সিগমা বি, বেঁকে যায় কিনা সেটার জন্য স্ট্রেস, যেটা বেন্ডিং স্ট্রেস। তারপর জিটা কি বলছে, ডিটারমাইন দ্য ভন মিসেস স্ট্রেস, একটা ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস, ভন মিসেস স্ট্রেস আছে। ভন মিসেস স্ট্রেসের ফর্মুলাটা পাওয়া যাবে 5.14 ইকুয়েশনে, চ্যাপ্টার 5 এ, সেকশন 5.5। ভন মিসেস স্ট্রেসের ফর্মুলাটা এরকম। আপনি যদি আপনি চ্যাপ্টার 5 এ যান, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে 1/2 something into a sigma x minus sigma y whole square plus sigma y minus sigma z whole square, এই যে এরকম ভাবে বাড়তেছে, মানে অমুক মাইনাস অমুক স্কোয়ার। তো ওইখান থেকে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হলো আপনার ভন মিসেস স্ট্রেস। এটার জন্য যে সিগমা এক্স কোনটা, সিগমা ওয়াই কোনটা, টাও এক্স ওয়াই কোনটা, টাও ওয়াই জেড কোনটা, জিনিসগুলো কিন্তু জানা রাখা খুব জরুরি। সো ভন মিসেস স্ট্রেসটা পারা যাবে না? চ্যাপ্টার 5 থেকে এটা করতে হবে, এই ফর্মুলা।
অথবা আরেকটা পদ্ধতি আছে, ওইটাও চ্যাপ্টার 5 থেকে পাওয়া যায়। জি স্যার, পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টার 5 থেকে পাওয়া যায়। বন মিসেস স্ট্রেস বের করার আরেকটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে যে এই ফর্মুলা। প্রথমে আপনাকে যে জিনিসটা বের করা লাগবে, হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল স্ট্রেস বের করা লাগবে। এটা হচ্ছে আপনার আপনার যদি ওই যে মোর সার্কেল, বন মিস স্ট্রেসটা কি স্যার? বন মিসেস স্ট্রেসটা, বন মিস স্ট্রেসটা কি? আচ্ছা, এটা একটা স্ট্রেস, হ্যাঁ, যেটা আপনার প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের সাথে সম্পর্কিত। বন মিসেস স্ট্রেস এটা মানে পুরো ওভারঅল একটা স্ট্রেস কন্ডিশনটাকে বোঝায়, বুঝতে পারছেন? কোন একটা এলিমেন্টে এটা ভন মিসেস, বুঝতে পারতেছেন যে একজন লোকের নামের সাথে এটা নামকরণ করা হয়েছে, ভন মিসেস। তো স্যার লোকের নামটা কি বন মিসেস? খুব সম্ভবত মানে এই ভন মিসেস স্ট্রেসটা ওভারঅল একটা ধারণা দেবে আপনার স্ট্রেস সম্পর্কে। ধরেন এটা তো অনেক স্ট্রেস আছে, বিয়ারিং স্ট্রেস আছে, তারপর হচ্ছে যে কম্প্রেসিভ আছে, টেনশন আছে। ওইরকম আপনি ভন মিসেস স্ট্রেসটা মানে এখানে হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে না, এটা আসলে কোন অবস্থায় আছে, কতটুকু ক্রিটিক্যাল। এটা একটু আপনাদের প্রতি আমারই থাকবে, অনুরোধ থাকবে, আপনার ক্লাস 5 এ একটু আছে, আমি এখনো দেখাইতে পারতাম, চাইলে আপনি একটু দেখে নেন। আর এই যে প্রথমে একটা নিয়মে করছে, ওইটাও চ্যাপ্টার 5 আছে। দ্বিতীয়বার একটা নিয়মে করছে, এটা হচ্ছে এটা চ্যাপ্টার 3 তে পাবেন। এই যে দ্বিতীয়বার যেটা করছে চ্যাপ্টার 3 তে পাবেন, মোর সার্কেল চলে এখানে, মোর সার্কেল, MOHR। যারা মেশিন ডিজাইন 1 করে তাদেরকে এটা করাই আমি, মোর সার্কেল। মোট সাইকেলের ব্যবহার কি স্যার? এই যে যেখানে মোর সার্কেল ব্যবহার, বন্ড মিসেস স্ট্রেস ব্যবহার করার জন্য বা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস ব্যবহার বের করার জন্য আপনার মোর সার্কেল ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, ওইখান থেকে আপনারা যে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস গুলো পাবেন, এই যে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, তিনটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস পাওয়া যাবে। একটা হচ্ছে সিগমা 1, আর একটা সিগমা 2, আর একটা সিগমা 3। এই তিনটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস পাওয়া যাবে। এই তিনটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস থেকে আপনারা বন্ড মিসেস স্ট্রেসটা বের করবেন। এই বন্ড মিসেস স্ট্রেসটা বের করবেন, বের করে ফাইনালি আপনার ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস। এই ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ কিন্তু চাকরি বাকরি পরীক্ষায় তো আসে, যে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেসের ফর্মুলা বাই 2। ওকে, এটাই হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস। ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা সবাই একটু বাড়ি কাজ করেন, মানে বাসায় করেন, ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।